Welcome friends, welcome to this session. This is also important topic, maxima and minima of engineering mathematics. That is very important for your pre-exam. You will get at least 2 questions from this. And the questions will be very easy. Questions will be very easy, right? So, you know me, I'm Shivprasad Khedkar, graduate of IIT Madras and already rank 47 GATE, currently working as an AEE in WRD, teaching experience of 8 years, right? So, we are having these batches, MPSC Civil pre plus mains plus gate batch at 18,000 and MPSC Civil pre batch at 6,000, and you are having subject wise availability also, right? So this is our session. Yesterday we have seen this session, right? We have taken this session. It is series of function, right? Series of function. How many of you attended this session yesterday? Did you attended this session? Okay. Yesterday I have also taken this lecture, right? Introduction and origin of soil. This lecture I have taken yesterday. If any one of you have not watched it, you can go and see the recording, right? This is very beautiful lecture in origin of soil. Today I am going to take soil structure and clay mineralogy at 6:30 p.m. Right? This is also important lecture, right? And then I am going to take this lecture, definition properties, part 1, part 2, right? So yesterday we have seen series of function. We also saw some questions, right? Now today we are going to see the maxima and minima part, right? Now, what is the maxima and minima? Can you tell me? These are the questions. Now, can you tell me what is maximum and what is minimum? Maxima and minima. What is maxima and what is minima? Right? Or it is called as increasing function or decreasing function, right? Now, before going into maxima and minima, right, we'll go into something called as increasing function and decreasing function, right? Increasing function and decreasing function. Okay, increasing function and decreasing function. Okay, before that also we should know one term that is called as derivative, right? Now can you tell me what is basically derivative? Derivative म्हणजे काय? Simple language मध्ये सांगा, what is derivative? Right? डेरिव्हेटिव्हचं बेसिक इक्वेशन काय? समजा तुमच्याकडे एक फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्स, जर तुम्हाला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा असेल तर तुम्ही त्याला म्हणता एफ डॅश ऑफ एक्स, वी कॉल इट एज एफ डॅश ऑफ एक्स. आणि डेरिव्हेटिव्हचा जर तुम्ही बेसिक डेफिनेशन बघितला, व्हॉट इज दॅट डेफिनेशन? लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स बाय एच. बरोबर आहे का? असंच आहे काहीतरी, हे तुम्हाला लहानपणी झालं असेल, राईट? Am I right? F of x plus h minus f of x by h. Right? This is the basic definition of derivative, right? Now, what is f of x? F of x is a function on y-axis. तर तुम्ही y म्हणता किंवा x म्हणता. Here we are having x values. Here we are having f of x. Right? Now, let's say just take any function. एक कुठलं पण एक function घ्या. Right? Let's say this is x value. This is x. And they are saying plus h. आता x च्या करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनचा व्हॅल्यू असेल दॅट इज कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स, राईट? That is called as, this is called as f of x, right? Now plus h. Plus h means I am going to take somewhere here. हा जो गॅप आहे
हा आहे एच, राईट. हा गॅप आहे एच, म्हणजे हा पॉइंट कुठला झाला तुमचा, एक्स प्लस एच. याच्या करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनचा व्हॅल्यू असेल तो काय झाला मग, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राईट. ओके, नाव यू कॅन सी हियर, हा जो गॅप आहे इथं ते म्हणतात की लिमिट एस टेन्स टू झिरो. लिमिट एस टेन्स टू झिरो म्हणजे काय, की हा जो गॅप आहे तो खूप कमी आहे. इट इज टेंडिंग टू झिरो, इट इज व्हेरी लेस. सर डेरिव्हेटिव्ह का करतात, का करतात सांगा, तुम्ही सांगा. इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्हची ऍप्लिकेशन काय आहेत, कुठं आहेत. वी आर हॅव्हिंग ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर, ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर. तुमचं जेवढं काही तुमचं सायन्स इव्हॉल्व्ह झालंय ते फक्त डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनवरच आहे, राईट. याचं सिंपल मिनिंग तुम्हाला मी सांगतो की डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, वी आर गोइंग इन टू फ्युचर. आपण डिराईव्ह करतो समथिंग, वी डिराईव्ह समथिंग फ्रॉम समथिंग, राईट. एक प्रॉडक्ट आहे, राईट. एक प्रॉडक्ट आहे, राईट. समजा तुम्ही गव्हापासून पीठ बनवतायत, राईट. दॅट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. इट इज डेरिव्हेटिव्ह, त्याला आपण आकलन म्हणतो, राईट. आणि इंटिग्रेशन जो आहे, राईट, इंटिग्रेशन जो आहे तर तो म्हणजे त्याला तुम्ही इंटिग्रेट करता, यू आर इन्क्रीजिंग इट, यू आर इन्क्रीजिंग इट, राईट. त्याला इंटिग्रेट करतात. किंवा गव्हापासून पिठापासून वापस गहू बनवणं याला सुद्धा तुम्ही इंटिग्रेशन म्हणतात. पण काही ठिकाणी तुमचा डेरिव्हेटिव्ह पॉसिबल आहे, इंटिग्रेशन बऱ्याचशा ठिकाणी पॉसिबल नाहीये, राईट. आपल्याला जर डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन जर प्रत्येक ठिकाणी जर परफॉर्म करता आलं असतं तर आपण टाइम मशीन बनवलं असतं, राईट. यू नो व्हॉट इज टाइम मशीन. प्रत्येक ठिकाणी जर डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन जर करता आलं असतं आपल्याला, वी वुड हॅव मेड टाइम मशीन. आपण फ्युचरमध्ये पण जाऊ शकलो असतो आणि पास्टमध्ये पण जाऊ शकलो असतो. समजतंय का. डेरिव्हेटिव्हवर आणि इंटिग्रेशनवर एक दोन लेक्चर घेऊ शकतो प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशनवर, राईट. बट इट इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर यू, राईट. आता समजून घ्या, इथं समजून घ्या काय येतो, इथं डेरिव्हेटिव्ह काय समजून घ्या, राईट. बेसिक डेरिव्हेटिव्हचा मिनिंग सांगतोय मी तुम्हाला काय येतो, राईट. दॅट्स व्हॉट आय एम टेलिंग. मॅथमॅटिकली सांगतोय फक्त. आता एक लक्षात घ्या, इथं काय घेतलंय आपण, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स, राईट. म्हणजे आपण हा दोघांचा डिफरन्स घेतला, राईट. दोघांचा डिफरन्स घेतला बाय एच, म्हणजे तुम्ही हा घेतला, राईट. हा काय झाला बेसिकली वाय कॉर्डिनेट आणि हा काय झाला एक्स कॉर्डिनेट. पण हा जो वाय कॉर्डिनेट आहे हा खूप छोटा आहे, राईट. त्याला आपण त्याच्यामुळे डीवाय म्हणतो. आणि दिस एच इज ऑल्सो व्हेरी स्मॉल, दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज डीएक्स, राईट. यालाच आपण काय म्हणतो डेरिव्हेटिव्हलाच, मग एफ डॅश ऑफ एक्सलाच आपण काय म्हणतो डीवाय बाय डीएक्स, राईट. डीवाय बाय डीएक्स म्हणजेच काय झाला तो, डीवाय बाय डीएक्स म्हणजेच काय, इट इज स्लोप, इट इज स्लोप. समजतंय का, इट इज स्लोप, राईट. आता इथं बघा, हा जो फंक्शन आहे, हा जो फंक्शन आहे तो काय होतोय, इन्क्रीज होतोय का डिक्रीज होतोय. इज इट इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इन्क्रीजिंग, राईट. तर इथं जो स्लोप येईल इन्क्रीजिंग फंक्शनचा, राईट, तर तो स्लोप कसा येईल, व्हॉट विल बी द स्लोप, एफ डॅश ऑफ एक्स काय येईल, पॉझिटिव्ह येईल. समजतंय का, एफ डॅश ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर दॅन झिरो और ग्रेटर दॅन इक्वल टू झिरो असं म्हणू शकतो आपण. समजतंय का. आलंय का लक्षात, राईट. फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे, एफ डॅश ऑफ एक्स. आता इथं मी याला मी अजून असं देऊ शकतो ह्या फंक्शन पुरतं, राईट. आय कॅन जस्ट रिमूव्ह दिस, आय कॅन जस्ट रिमूव्ह दिस. का, कारण की हा फंक्शन कंटिन्युअसली मोनोटॉनसली इन्क्रीज होतोय, राईट. झिरो कुठंच होत नाहीये, कंटिन्युअसली काय होतो तो इन्क्रीज होतोय. पण समजा माझ्याकडे तर असा फंक्शन असता, लेट्स से मी नेक्स्ट स्लाइडवर घेतोय, हा जर फंक्शन असता माझ्याकडे, राईट, एक माझ्याकडे असा फंक्शन आहे की जो कंटिन्युअसली इन्क्रीज होतोय, राईट. इथं मी असं म्हणाल की एफ डॅश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन झिरो, इट इज ऑलवेज इन्क्रीजिंग, राईट. स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग म्हणू शकतो आपण त्याला. इट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग.
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक आहे. पण समजा माझ्याकडे जर असा फंक्शन असतं, राईट, इट इज इंक्रीजिंग, थोडा असा जातोय तो आणि परत इन्क्रीज होतोय, राईट. म्हणजे इथं बघा, इथं स्लोप पॉझिटिव्हच आहे. या ठिकाणी स्लोप किती येईल? इथं तुमचा एफ ऑफ एक्स आहे, इथं तुमचा एक्स आहे, इथं तुमचा एफ ऑफ एक्स आहे, इथं एक्स आहे, राईट. तर या ठिकाणी जो एफ डॅश ऑफ एक्स आहे, आय कॅन से इट इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. म्हणजे हा इन्क्रीज होतोय बट नॉट स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग. काही ठिकाणी तो कॉन्स्टंट सुद्धा आहे. हा फंक्शन जो आहे इट इज कॉन्स्टंट. इथं डेरिव्हेटिव्ह किती येईल? तुम्ही जर इथं स्लोप घेतला तर, त्या ठिकाणी स्लोप घेतला तर किती येईल डेरिव्हेटिव्ह? ह्या रिजनमध्ये, ह्या रिजनमध्ये डेरिव्हेटिव्ह किती येईल? 0. समजतंय का? समजतंय? Okay. Now, if I am having this kind of function, if I am having, let's say, the function like this. आता ह्या फंक्शनचा जर मी स्लोप घेतला, लेट से इथं माझ्याकडे एक्स ची व्हॅल्यू आहे, करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स, इथं एच एक्स प्लस एच आहे, हा गॅप आहे एच चा, अँड दिस विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच. आता इथं जर तुम्ही स्लोप घेतला, एफ डॅश ऑफ एक्स घेतला, तो कसा येईल स्लोप? एफ ऑफ एक्स तुम्ही ज्यावेळेस असं करणार, यू कॅन सी हियर, ज्यावेळेस तुम्ही हे इक्वेशन यूज करणार, ज्यावेळेस तुम्ही स्लोप फाइंड आउट करणार, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, यू कॅन सी हियर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज लेसर दॅन एफ ऑफ एक्स. तिथं स्लोप काय येईल याचा? निगेटिव्ह. समजतंय का? निगेटिव्ह. म्हणजे हा फंक्शन कसा आहे? डिक्रीजिंग फंक्शन आहे आणि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आहे. इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. आणि त्याचा जो एफ डॅश ऑफ एक्स आहे तो कसा येतोय? लेस दॅन 0, म्हणजे निगेटिव्ह येतोय. समजतंय का? एफ डॅश ऑफ 0 जो आहे तो निगेटिव्ह येतो, राईट. आता असं जर फंक्शन असतं तुमच्याकडे लाईक दिस, नंतर थोडा कॉन्स्टंट आणि परत असं झाला असतं, राईट. सो इट इज जस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. काही ठिकाणी तो कॉन्स्टंट सुद्धा आहे. समजलंय का? या डोमेन मध्ये हा फंक्शन कॉन्स्टंट सुद्धा आहे. इन्क्रीजिंग आणि डिक्रीजिंग फंक्शन समजलं काय आहे ते? राईट. ऍक्च्युअली जर तुम्ही कुठला पण पॉइंट घेतला, त्या पॉइंटचा जो डेरिव्हेटिव्ह असतो, कुठला पण पॉइंट घ्या, लेट्स से मी तर एक पॉइंट घेतला, ह्या पॉइंटचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय असतो माहितीये का? ह्या एच खूप छोटा असतो. इथं जर मी ह्या पॉइंटवर एखादी टँजेंट काढली, त्या टँजेंटचा ऍक्च्युअली तो स्लोप असतो, त्या टँजेंटचा. समजतंय का? डीवाय बाय डीएक्स इज अ स्लोप ऑफ टँजेंट ऍट एक्स, असं म्हणतो आपण. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? स्लोप ऑफ टँजेंट ऍट एक्स. किंवा इथं पण बघा, इथं समजा मला एक्स वर फाइंड आउट करायचा आहे, इथं एक मी टँजेंट घेईल अशी, राईट. आता समजा फंक्शनचा जो टँजेंट आहे तो एक्सटेंड केला आणि इन्क्रीजिंग फंक्शनचा सुद्धा जो टँजेंट मी एक्सटेंड केला, राईट. मला सांगा, हा टँजेंट एक्स ऍक्सिस सोबत काहीतरी अँगल बनवल. यू कॅन सी हियर दिस अँगल. हा ऍक्यूट अँगल आहे का ऑब्ट्यूज अँगल आहे? ऍक्यूट अँगल. दिस इज द ऍक्यूट अँगल. आणि जो डिक्रीजिंग फंक्शन आहे तो सुद्धा एक अँगल बनवतोय एक्स ऍक्सिस सोबत. दिस इज ऍक्यूट और ऑब्ट्यूज? राईट. त्याला मला वाटतं लघु कोन आणि विशाल कोन म्हणतात मराठीमध्ये, बरोबर आहे? ऑब्ट्यूज अँगल अँड, समजलंय का? आता कोणी मराठी मीडियमचं राहिलंच नसेल, सगळे इंग्लिश मीडियम वाले आहेत. ठीक आहे, समजलंय का? तर इथे एक ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू लक्ष ठेवू शकता तुम्ही, एक ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू. किंवा जर समजा तुमच्याकडे जर इन्क्रीजिंग फंक्शन असेल, तर त्या इन्क्रीजिंग फंक्शनला जर तुम्ही टँजेंट काढला कुठल्या पण पॉइंटला, राईट. ओके 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 फाईन.
त्या इन्क्रीजिंग फंक्शनला जर तुम्ही कुठे टँजंट काढला, तो टँजंट एक्स ऍक्सिस सोबत कुठला अँगल तयार करतोय? ॲक्यूट अँगल. जस्ट रिमेंबर दिस. हा पण ऑब्जेक्टिव्ह मला विचारू शकतात, राईट? आणि जर डिक्रीजिंग फंक्शन जर असेल तर तो एक्स ऍक्सिस सोबत कुठला अँगल बनवतो? ऑब्ट्यूज अँगल. समजतंय का? आलं लक्षात? इन्क्रीजिंग फंक्शन काय, डिक्रीजिंग फंक्शन काय, समजलंय? स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग कशाला म्हणायचं समजलंय? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कशाला म्हणायचं समजलं? ओके. आलं लक्षात? ऑल आर गेटिंग? ओके. नो वन विल टेल यू. नाउ टू मॅक्सिमा अँड मिनिमा. समजा मी असं म्हणू शकतो का, मग कुठला पण फंक्शन आहे, जर एफ डॅश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 असेल त्या फंक्शनचा, तर मी असं म्हणू शकतो की तो फंक्शन जो आहे एफ डॅश एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आहे समजा ए कोमा बी मध्ये, तर मी असं म्हणू शकतो का की ए कोमा बी मध्ये हा फंक्शन इन्क्रीज होतोय? इट इज इन्क्रीजिंग. ऍट सम प्लेसेस इट इज कॉन्स्टंट अँड देन इट इज इन्क्रीजिंग, राईट? आणि जर एफ डॅश ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 0 असेल, then I will say it is strictly increasing. It is strictly increasing. That function is strictly increasing. त्याच्यानंतर जर एफ डॅश ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल टू 0 असेल, तर मी असं म्हणू शकतो की इट इज डिक्रीजिंग. कुठेतरी तो कॉन्स्टंट आहे, जिथे 0 आहे तिथे तो कॉन्स्टंट आहे. आणि जर एफ डॅश ऑफ एक्स लेस दॅन 0 असेल, then I will say it is strictly decreasing. समजलं का इथपर्यंत? Right? So these are the important points. These 4 are important points. You can write down these. Right? समजलंय का? Next. Now we'll move to the maximum function and minimum function. Now you can tell me what is the maximum. किंवा एक मी तुम्हाला क्वेश्चन देतो. You can see this question. You can see this question. I was just uploading this question. You can see this question. As x increase from minus infinity to infinity, the function f of x equals to e raised to x by 1 plus e raised to x monotonically increases, monotonically decreases, increases to a maximum value and then decreases, decreases to a minimum value and then increases. Right? या टाइपचा क्वेश्चन तुम्हाला, राइट? क्वेश्चन समजलाय का? एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिलाय e raised to x by 1 plus e raised to x. तुम्ही काय करू शकता? सगळ्यात पहिले तर डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करा. राइट? फंक्शन समजलाय काय आहे तो? f of x equals to e raised to x by 1 plus e raised to x. E raised to x by 1 plus e raised to x. E raised to x by 1 plus e raised to x. Right? सांगायचं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? f dash of x काय येईल? f dash of x काय येईल? u by v न करा. काय येईल u by v न? e raised to x into derivative of 1 plus e raised to x. सॉरी, पहिला फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय सांगा? डेरिव्हेटिव्ह काय येईल याचा? u by v न करा. f of x equals u by v न करायचं. डेरिव्हेटिव्ह काय येईल सांगा? e raised to पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 plus e raised to x as it is minus e raised to x into 1 plus e raised to x डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? e raised to x by v square येईल. That is 1 plus e raised to x square. Right? तर तुम्ही याला जर सिम्प्लिफाय केलं, right, you will get e raised to x plus e raised to 2x minus e raised to 2x, right, by 1 plus e raised to x square, right? म्हणजेच e raised to x by 1 plus e raised to x square. काय सांगा?
एक्स ची व्हॅल्यू काय येईल, e raised to x ची व्हॅल्यू काय येईल, e raised to x ची व्हॅल्यू काय येईल, इट विल बी ऑलवेज पॉझिटिव्ह, राईट. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. समजतंय का? e raised to x ची जी व्हॅल्यू आहे इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे जो फंक्शन आहे, राईट, तो जो फंक्शन आहे तो फंक्शन काय होईल, कंटिन्युअसली इन्क्रीज होईल. दॅट फंक्शन विल कंटिन्युअसली इन्क्रीज. त्याचा आन्सर ए येईल. समजतंय का? इट विल मोनोटॉनिकली इन्क्रीज, मोनोटॉनिकली इंक्रीजेस. हा तर नाहीये इंक्रीजेस टू मॅक्सिमम व्हॅल्यू अँड देन डिक्रीजेस, हा पण नाहीये, हा पण नाहीये. इट विल मोनोटॉनिकली इंक्रीजेस. आले एक लक्षात सगळ्यांच्या? ऑल आर गेटिंग? द फंक्शन विल मोनोटॉनिकली इंक्रीज. ठीक आहे. नाउ वी वॉन्ट टू सी व्हॉट इज द क्वेश्चन. समजलाय ना? आन्सर समजलाय त्याचा? आपण काहीच नाही केलं, फक्त याचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊन बघितलाय आणि तो डेरिव्हेटिव्ह व्हॅल्यू काय येईल तो बघितलाय आपण, राईट. सिन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हॅल्यू इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, वी आर सेइंग द फंक्शन इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजेस. या टाईपचा एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे एमपीएससी ला, पण थोडा वेगळा होता. ठीक आहे. नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट. नाउ वी वॉन्ट टू सी व्हॉट इज मीन बाय मॅक्सिमम अँड व्हॉट इज मीन बाय मिनिमम. Right? Now first we'll see what is maximum. What is maximum? What is maximum? आता मला सांगा तुम्ही मॅक्सिमम कधी म्हणता? When we are saying it is the maximum, right? आता समजा एखादा फंक्शन कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत जातोय, राईट, राईट. हा फंक्शन आहे तो इन्फायनाइटली इन्क्रीज होत राहतोय, त्याला मॅक्सिमम आहे का? कुठं मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे का? जर तुम्हाला मॅक्सिमम व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये राईट तुम्हाला मिनिमम व्हॅल्यू पाहिजे, राईट. त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये तो फंक्शन डिक्रीज झाला पाहिजे, राईट. आता जर समजा माझ्याकडे असा फंक्शन असेल, इफ आय हॅव फंक्शन लाईक दिस, लेट्स से instead of this, if I have function like this, the function which is increasing and then it is starting decreasing, right? Then again it is increasing, then it is decreasing, right? Then it is decreasing like this, right? I am having some function like this, right? So on this side we are having values of f of x. Here I am having values of x, right? आता मला जर समजा कुणी डोमेन दिलं, if someone is giving me domain, let's say this is my domain, हा एक मला एरिया दिला त्यांनी a to b. Just find out what is happening to the function between a and b. a and b. So what I will do, a and b मध्ये काय होतोय, फंक्शन आधी इन्क्रीज होतोय, राईट, आणि नंतर डिक्रीज होतोय. फंक्शन इज इन्क्रीजिंग फर्स्ट अँड देन इट इज डिक्रीजिंग. आणि इन्क्रीज अँड डिक्रीज झाल्यामुळे काय झालंय की याला एक इथं पीक भेटलाय. देर इज वन पीक अँड दॅट पीक पॉइंट इज कॉल्ड ॲज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट फंक्शन. मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट फंक्शन. समजतंय का? इट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट फंक्शन, राईट. आता मला सांगा जिथं मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे त्या पॉइंटला जर मी डेरिव्हेटिव्ह घेतला, लेट्स से दिस पॉइंट इज समथिंग, लेट्स से x1, हा पॉइंट आहे, राईट. जर मी x1 ला डेरिव्हेटिव्ह घेतला, राईट, x1 पॉइंटला, तर तो डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? स्लोप ऑफ टँजेंट. इथे तुम्ही टँजेंट घ्या, ह्या पॉइंटवर जर तुम्ही टँजेंट घेतला, विल गेट टँजेंट ॲज हॉरिझॉन्टल लाईन, राईट. तर इथला स्लोप किती येईल? 0. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? सो f डॅश ऑफ will be equal to 0. f dash of x1 equals to 0. समजतंय का? राईट. नंतर समजा मी बी टू सी डोमेन घेतलं किंवा मी जस्ट बी टू सी डोमेन घेतला, हा घेतला समजा पूर्ण, राईट. मला जर कोणी म्हणलं की या फंक्शनचा बी टू सी डोमेन फाइंड आउट करा. आता लक्षात घ्या बी टू सी मध्ये फंक्शन आधी डिक्रीज होतोय परत इन्क्रीज होतोय, राईट. आता डिक्रीज किंवा इन्क्रीज झाल्यामुळे काय झालं, इथं त्याचा मिनिमम व्हॅल्यू भेटला तुम्हाला
at point x2. At point x2 we got the minimum value. आले का लक्षात? मला सांगा आता डेरिव्हेटिव्ह किती आहे? f dash of x2 किती येईल? अगेन 0. समजतंय का मी काय म्हणतोय ते? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? f dash of x2 is equals to 0. Again, from this point to this point, what is happening? Function is increasing again and then it is decreasing. That is decreasing. Maximum value. There is a maximum value. Again, let's say this is the point x3. This is the point x3. And what is f dash of x3? f dash of x3 is equals to 0. मग मी असं म्हणू शकतो का की ज्या पॉइंटला फंक्शनच्या मॅक्सिमम किंवा मिनिमम व्हॅल्यू असतात त्याला आपण एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज म्हणतो. दीज आर कॉल्ड ॲज एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज. ज्या पॉइंटला फंक्शनच्या एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज किंवा मॅक्सिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यूज असतात त्या पॉइंटला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? त्या पॉइंटला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? त्या फंक्शनचा 0 असतो. स्लोप इज 0, राईट? अँड for maxima the function should increase and then decrease. Function should increase and then decrease, and for minima the function should decrease and then increase for the point of local minimum. समजते का? याला आपण ह्या डोमेन साठी मिनिमम म्हणतो, लोकल मिनिमम, and this is local maximum, right? आणि पूर्ण फंक्शन साठी हा कसा झाला? This point is absolute maximum, सगळ्यात जास्त आहे. It is the absolute maximum. समजले का? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? राइट? लक्षात आलं? सो फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मॅक्सिमम द फंक्शन शुड इंक्रीज अँड देन डिक्रीज, अँड फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम द फंक्शन शुड डिक्रीज अँड देन इंक्रीज, राइट? इफ यू वॉन्ट समजतंय का? इथपर्यंत समजलंय का तुम्हाला? राईट? तर तुम्ही एक लाईन लिहू शकता, राईट? मी असं म्हणू शकतो का की फंक्शन मॅक्सिमम आहे ज्यावेळेस dy बाय dx चेंजेस साइन फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. एम आय राईट? राईट? dy बाय dx जो आहे तो साइन चेंज करतोय फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सो लेट्स याच्यावर आपण डायरेक्ट लिहूयात त्याला, राईट? आय कॅन से a function y equal to f of x, a function y equal to f of x, a function y equal to f of x increases at x equal to a, increases at x equals to a, sorry, not increases, I will say a function y equal to f of x, a function y equal to f of x is maximum at x equals to a if dy by dx, if dy by dx changes sign from positive to negative, changes sign from positive to negative when it passes through x equals to a. आता असं जर तुम्हाला स्टेटमेंट जर ऑप्शन मध्ये दिलं तर तुम्हाला समजणारच नाही. समजतंय का? आले लक्षात? A function y equal to f of x is maximum at x equals to a if dy by dx changes sign from positive to negative when it passes through x equals to a. समजतंय? You can see here a function y equal to f of x is maximum at x1 when it is passing through x1, it is changing sign from positive to negative. आले लक्षात? It is changing sign from positive to negative.
समजतंय ना सगळ्यांना? आहेत ना? डोक्यावरून चाललंय? ऑल आर देअर और नॉट? ओके ओके राईट. आणि मी जास्त तुम्हाला डायरेक्ट जर हे सांगितलं असतं की त्याची थेरॉटिकल प्रोसेस जर सांगितली असते की एफ डॅश ऑफ एक्स फाइंड आउट करा, डबल डेरिव्हेटिव्हचं साइन चेंज चेक करा, हे ऑब्जेक्टिव्ह तुमचे बनले नसते. राईट. एक्झॅक्टली मॅक्सिमम मिनिमम का म्हणायचं हे पण आपल्याला समजलं पाहिजे. ठीक आहे. ओके. So a function y equal to f of x is maximum at x equals to a if dy by dx changes sign from positive to negative when it passes through x equals to a. Right. आता सेम फंक्शनला मिनिमम कधी म्हणायचं? At x equals to 2, at x2 the function is minimum when the dy by dx changes sign from negative to positive. Negative to positive. When it passes through this point. ह्या पॉइंट मधून पास करताना तो साइन चेंज करतोय निगेटिव्ह पासून पॉझिटिव्ह कडे. ऑब्विसली ज्यावेळेस तो साइन चेंज करतोय इट क्रॉसेस 0 वन्स. समजलंय का? सो अ फंक्शन y equal to f of x is minimum. A function y equal to f of x is minimum at x equals to a if dy by dx changes sign. If dy by dx changes sign from negative to positive when it passes through x equals to a. समजलंय काय? राईट. सो हे लिहून घ्या तुम्ही, जर लिहिलं नसेल तर लिहून घ्या. राईट. दिस इज इम्पॉर्टंट पॉईंट. राईट. आणि हे पण मी तुम्हाला मागे सांगितलं इन्क्रीजिंग फंक्शन कशाला म्हणायचं, डिक्रीजिंग फंक्शन कशाला म्हणायचं. हा स्लाइड सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. हा मागचा आपण बघितलेला. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. राईट. स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग कशाला म्हणायचं, इंक्रीजिंग कशाला म्हणायचं, डिक्रीजिंग कशाला म्हणायचं आणि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कशाला म्हणायचं. ठीक आहे. सो दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू शुड रिमेंबर दिस. राईट. आले लक्षात? आता लक्षात घ्या, आपण आतापर्यंत जे फंक्शन बघितलेत, राईट, जे फंक्शन, आता समजा एखादा पॉइंट आहे, राईट, तिथं डीवाय बाय डीएक्स साइन चेंजेसच करत नसेल. समजा एखादा तुम्ही पॉइंट घेतला एक्स इक्वल टू ए आणि ह्या एक्स इक्वल टू ए मधून पास होताना डीवाय बाय डीएक्स इफ डज नॉट चेंज साइन, मग याला काय म्हणणार तुम्ही? सांगा. जर एक्स इक्वल टू ए मधून डीवाय बाय डीएक्स ज्यावेळेस पास होतो, एफ डॅश ऑफ एक्स ज्यावेळेस पास होतो, त्यावेळेस तो साइन चेंजेस करत नाहीये, देन व्हॉट यू आर गोइंग टू से? काय म्हणणार त्याला? सांगा. जर साइनच चेंज करत नाहीये, सिंपल आहे. दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ नायदर मॅक्सिमम नॉर मिनिमम. नायदर मॅक्सिमम नॉर मिनिमम. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन म्हणतो आपण त्याला, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. समजलंय का? राईट. म्हणजे समजा एखादा असा फंक्शन असेल आणि तुम्ही ते एक पॉइंट घेतला एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, राईट. आता इथं जर तुम्ही घेतलं, ज्यावेळेस या पॉइंट मधून हा पास होतोय तर स्लोप इथं पण पॉझिटिव्ह आहे, इथं पण पॉइंट आहे, इथं पण पॉझिटिव्ह आहे एक्स इक्वल टू ए वर. राईट. स्लोप जो आहे तो कंटिन्युअसली पॉझिटिव्ह आहे. राईट. म्हणजे स्लोप चेंज होत नाहीये. राईट. किंवा असा फंक्शन घेतला तुम्ही, कंटिन्युअसली स्लोप चेंज होतो, निगेटिव्हच आहे, इट इज नॉट चेंजिंग द साइन. राईट. म्हणजेच काय की हा पॉइंट मॅक्सिममचा नाही आणि मिनिममचा पण नाहीये. आलं लक्षात? समजलंय? सो मॅक्सिमा किंवा मिनिमा फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याकडे एक आता वर्किंग प्रोसिजर आहे. आपण काय करतो? तुम्ही जो प्रोसिजर पाठ केला तो, राईट. आता मला सगळ्यात पहिले सांगा, समजा तुम्हाला एखादा फंक्शन दिला, राईट, आणि तुम्हाला विचारलं की मॅक्सिमम कुठं होतं, मिनिमम कुठं होतं हे चेक करा. तुम्ही काय करणार? सगळ्यात पहिले काय करणार सांगा? व्हॉट यू आर गोइंग टू डू ऍट द फर्स्ट? सगळ्यात पहिले काय करणार? एक तुम्हाला फंक्शन दिला
आणि तुम्हाला विचारलंय त्याचं मॅक्सिमम किंवा मिनिमम फाइंड आउट करा. सो व्हॉट यू आर गोइंग टू डू? सगळ्यात पहिले तुम्ही पॉइंट्स फाइंड आउट करणार, राईट? जे पॉइंट्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचे ते पॉइंट्स तुम्ही फाइंड आउट करणार, राईट? आले लक्षात? हे जे पॉइंट आहेत हे पॉइंट तुम्ही फाइंड आउट करणार सगळ्यात पहिले, राईट? आता हे पॉइंट कसे फाइंड आउट करणार? दिस पॉइंट अँड दिस पॉइंट, राईट? राईट? मला सांगा हा फंक्शन जो इथे मी दाखवलाय, राईट, तो किती डिग्रीचा असेल सांगा? तुम्ही सांगू शकता? लक्षात घ्या, एक मागच्या वर्षी क्वेश्चन विचारला होता, राईट? बऱ्याच लोकांचा तो क्वेश्चन चुकला, राईट? जर एवढाच असता तुम्ही याला काय म्हणले असते? फक्त एवढाच असता तर एक्स. आले लक्षात? तुम्ही याला काय म्हणले असते? एक्स म्हणले असते, राईट? पण आता हा एक इथं टर्न घेतला, एक टर्न घेतला इथं, राईट? हा नेक्स्ट टर्न घेतला त्यानं, राईट? नेक्स्ट टर्न घेतला, राईट? म्हणून हा काय झाला? नेक्स्ट टर्न घेतल्यामुळं जस्ट टेक वन थिक लाईन. इथं त्यानं असा टर्न घेतला, राईट? हा काय झाला मग? एक्स स्क्वेअर. समजलंय का? एक्स स्क्वेअर, राईट? त्याच्यानंतर मग यानं पुन्हा एक टर्न घेतला, इट इज टेकिंग वन मोर टर्न, राईट? त्यानं पुन्हा असा एक टर्न घेतला. हा काय झाला मग आता? एक्स क्यूब, राईट? एक्स क्यूब झाला, राईट? आणि देन इट हॅज टेकन वन मोर टर्न. हा काय झाला आता मग? एक्स फोर्थ. आले लक्षात तुमचे? आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट? समजते का नाही समजत? हा झाला एक्स इथपर्यंत, राईट? देन वी आर हॅव्हिंग एक्स स्क्वेअर. हा तुमचा झाला एक्स, एक्स स्क्वेअर, एक्स क्यूब अँड एक्स फोर, राईट? हा खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, राईट? एक्स स्क्वेअर, एक्स क्यूब आणि एक्स फोर, राईट? मला सांगा एक्सला एक्स नुसता एक्स जर असता तर याची मॅक्सिमम किंवा मिनिमम व्हॅल्यू आली असती का? एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू भेटली असती का इथं? नो, राईट? याला रूट होतं का? एक्सला रूट भेटला असतं का तुम्हाला? रूट म्हणजे काय? झिरो. कुठतरी जाऊन तो झिरो झाला असता इथं ओरिजिन मध्ये, राईट? याची झिरो व्हॅल्यू तुम्हाला एक भेटली असती इथली. याचं तुम्ही असं एक्सटेंड केलं असतं तिथे त्याला झिरो व्हॅल्यू भेटली असती एक. समजते का? एक्सला रूट किती आले असते? एक रूट आला असता, राईट? आणि एक्सला एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू असती का? नाही. समजते का? याचा एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू झाला असता झिरो, राईट? आणि याला रूट भेटला असतं तुम्हाला एक. एक्स स्क्वेअरला मला सांगा, एक्स स्क्वेअर म्हणजे इथून इथपर्यंत असा, राईट? याला तुम्हाला एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू किती भेटल्या असत्या एक्स स्क्वेअरला? एक्स स्क्वेअरला एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू एक भेटले असते का दोन भेटले असते? एक्स्ट्रीम म्हणजे मॅक्सिमम मिनिमम व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअरला. एक्स स्क्वेअर सी इट इज गोइंग लाईक दिस, आणि एकच टर्न आहे त्याला, एकच टर्न आहे, सिंगल टर्न आहे एक्स स्क्वेअरला, राईट? त्याला एकच व्हॅल्यू भेटली असते तुम्हाला. मॅक्सिमम किती व्हॅल्यू भेटली असती? एक, राईट? आणि रूट किती भेटले असते? एक्स स्क्वेअरला रूट किती असतात? एक्स स्क्वेअरला रूट 2 असतात, राईट? आता जर फंक्शन एक्स क्यूब पर्यंत असता तर तुम्हाला एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू किती भेटल्या असत्या? जर फंक्शन एक्स क्यूब पर्यंत असता तुम्हाला एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू किती भेटल्या असते? एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू म्हणजे काय? मॅक्सिमम अँड मिनिमम. एक्स क्यूब म्हणजे असा एक आणि दोन टर्न. किती टर्न भेटतायत एक्स क्यूबला? दोन टर्न भेटतायत. एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू किती भेटली असते? 2, राईट? आणि रूट्स किती भेटले असते? 3. रूट्स किती भेटले असते? 3. आता x4, राईट? मला सांगा जर फंक्शन x4 पाहिजे असं तर टर्निंग किती आहेत त्याच्या? x4 जो फंक्शन आहे त्याचे नंबर ऑफ टर्निंग किती आहेत? पहिला टर्न इथं घेतला त्यानं एक, हा दुसरा टर्न आणि तिसरा टर्न, 3 टर्न आहेत. याचे एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू किती भेटले असते तुम्हाला? मॅक्सिमम मिनिमम व्हॅल्यू 3 भेटले असते.
आणि रूट्स किती भेटले असते? 4. राईट. म्हणजे काय की जर तुमच्याकडे nth डिग्री पॉलिनॉमियल असेल, नाउ कम टू द क्वेश्चन, विल कम टू द क्वेश्चन, राईट. नाउ इफ यू आर हॅव्हिंग nth डिग्री पॉलिनॉमियल, if you are having nth degree polynomial, right, nth degree polynomial, can I say nth degree polynomial has n minus 1 extreme values, n minus 1 extreme values, right. आणि zero crossing किती आहेत त्याच्या? n minus 1 extreme values, and how many zero crossings are there? It is having n number of roots किंवा n number of zero crossings, n roots or zero crossing. हा मागच्या वर्षी एमपीएससी ला क्वेश्चन होता, कोणालाच आला नाही जवळजवळ. आले का लक्षात? समजलंय? आले लक्षात? ओके, क्लिअर झालंय? राईट. इज इट क्लिअर नाउ? तुम्हाला मॅक्सिमम मिनिमम या लेवलला कोणी सांगितलं नसेल आतापर्यंत. ठीक आहे, राईट. एक नोट लिहून घ्या. मी पण मागच्या वर्षी ही सांगायचो मी, राईट. मी प्रत्येक वेळेस माझ्या याच्यामध्ये थोडं ऍड करत असतो. ठीक आहे, ज्यावेळेस टीचिंग करतो मी नवीन कन्सेप्ट काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने शिकवतो. ठीक आहे, आता हे सहज माझ्या लक्षात आलं, त्याच्यामुळे मी हे घेतला आणि त्याच्यात समजून सांगितलं तुम्हाला. ठीक आहे, नेक्स्ट. तर एक जस्ट एक पॉइंट लिहायचा आहे तुम्हाला, राईट. वर्किंग प्रोसिजरच्या आधी लिहूयात आपण तो, राईट. पॉइंट काय लिहिताल? nth डिग्री पॉलिनॉमियल, nth डिग्री पॉलिनॉमियल nth डिग्री पॉलिनॉमियल बेंड्स. किती वेळेस बेंड होतो n डिग्री पॉलिनॉमियल? n डिग्री पॉलिनॉमियल त्याला टर्निंग किती असतात? इथं बघितलं आपण, एक्स स्क्वेअर असेल तर एक टर्न, राईट. एक्स क्यूब असेल तर 2 टर्न. यू कॅन सी हिअर, बरोबर आहे. एक्स असेल तर 0 टर्न, एक्स स्क्वेअर असेल तर 1 टर्न, एक्स क्यूब असेल तर 2 टर्न आणि एक्स 4 असेल तर 3 टर्न, राईट. बेंड करतोय तो n-1 टाइम्स, राईट. So nth degree polynomial bends exactly, nth degree polynomial bends exactly n-1 times, bends exactly n-1 times, n-1 times, and therefore can have maximum of n-1 extreme values. नंतर तुम्ही लिहू शकतात also nth degree polynomial has at most, I'm saying at most, it cannot less than that, at most n roots. Roots म्हणजे काय? झिरो क्रॉसिंग. मॅक्झिमम त्याचे n रूट्स असू शकतात. आर यू गेटिंग दिस? समजलंय?
तर हे लिहून घ्या कुठतरी, राईट. दिस इज इम्पॉर्टंट. Important. N degree polynomial bends exactly n minus 1 times and therefore can have a maximum of n minus 1 extreme values. Also, nth degree polynomial has at most n roots. Right? Okay. So, extreme values चे जे points आहेत ते फाइंड आउट करण्यासाठी मग तुम्ही काय करणार? हे जे पॉइंट्स आहेत एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूजचे, हे जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचे असतील तर तुम्ही काय करणार? तुम्ही इक्वेशनचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेणार, एफ ऑफ एक्स चा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेणार आणि त्याला इक्वेट टू झिरो करणार. राईट. समजा तुमचा इक्वेशन एक्स स्क्वेअर असता तर एकच पॉईंट भेटला, डॅश ऑफ एक्स घेतला असता त्याला एक्स झाला असता. राईट. एक्स क्यूब असतात तुम्हाला 2 पॉईंट भेटले असते, एक्स 4 असतात तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह घेतले 3 पॉईंट भेटले असते. समजतंय का? राईट. तर सगळ्यात पहिले काम तुमचं जो वर्किंग प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळ्यात पहिले काम काय करणार की तुम्ही फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेणार. सो विल गो टू वर्किंग प्रोसिजर नाउ. वर्किंग रूल और वर्किंग प्रोसिजर. वर्किंग रूल. सो फर्स्ट स्टेप काय आहे तुमची? ते फाइंड एफ डॅश ऑफ एक्स. फाइंड एफ डॅश ऑफ एक्स अँड इक्वेट टू झिरो. And equate f dash of x equal to 0 and find roots. बरोबर आहे का? and find roots. राईट. रूट्स म्हणजे काय? तुम्हाला काही पॉइंट्स भेटते. राईट. याच्यानंतर तुम्ही सेकंड स्टेप काय करणार? आता तुम्हाला मॅथमॅटिकली करायचं, तुम्हाला ग्राफ ते नाही काढायचं. राईट. मग त्याच्यामुळे रूट भेटल, त्या रूटला आपण साइन फाइंड आउट करतो. राईट. नंतर दुसरी स्टेप काय आहे? डिसाइड द साइन ऑफ एफ डबल डॅश ऑफ एक्स. त्याचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. डिसाइड द साइन ऑफ एफ डबल डॅश ऑफ एक्स फॉर गिवन रूट्स. आता इथं कंडिशन आहे. राईट. थर्ड स्टेप मध्ये तुम्ही काय करणार? इफ लेट्स से एक सी पॉइंट आहे, एक रूट आहे तुमच्याकडे सी. राईट. इफ एफ डॅश ऑफ सी इक्वल टू 0. इफ एफ डॅश ऑफ सी इक्वल 0 म्हणजे हा रूट आहे. राईट. अँड एफ डबल डॅश ऑफ सी म्हणजे त्या पॉइंटला डबल डेरिव्हेटिव्हचं साइन लेस दॅन 0 आलं. लेस दॅन 0 म्हणजे काय? निगेटिव्ह. देन हा जो सी पॉइंट आहे त्याला काय म्हणतो आपण? सांगा कोणतरी. काय म्हणतो? देन एक्स इक्वल्स टू सी इज कॉल्ड मिनिमम म्हणतो का मॅक्सिमम म्हणतो? त्या पॉइंटला डबल डेरिव्हेटिव्हचं साइन जर निगेटिव्ह आलं तर काय म्हणतो आपण? देन x equal to c is called local maximum. x equal to c is called local maximum. समजतंय का? याच्यामध्ये बी काय येईल? इफ समजा तो पॉइंट जो आहे f डॅश ऑफ c इक्वल टू 0. राईट. आणि f डबल डॅश ऑफ c जो आहे म्हणजे डबल डेरिव्हेटिव्हचा जो साइन आहे तो समजा ग्रेटर दॅन 0 आला म्हणजे पॉझिटिव्ह आला. मग त्यावेळेस काय म्हणणार तुम्ही? देन x equal to c is called point of local minimum. Then x equal to c is called as point of local minimum. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इथपर्यंत समजलंय तुम्हाला? वर्किंग रूल मध्ये तुम्ही पहिले काय करणार? फाइंड एफ डॅश ऑफ एक्स अँड इक्वेट एफ डॅश ऑफ एक्स इक्वल 0 टू गेट द पॉइंट्स, टू गेट द रूट्स. डिसाइड द साइन ऑफ एफ डबल डॅश ऑफ एक्स फॉर गिवन पॉइंट. इफ एफ डॅश ऑफ सी इक्वल 0, एफ डबल डॅश ऑफ सी इज लेस दॅन 0, that is negative, then it is point of local maximum. Right? If f double dash of c is more than 0, then it is point of local minimum. समजलं इथपर्यंत? ओके. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. राईट. नेक्स्ट समजा फोर्थ स्टेप मध्ये जर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट मध्ये इफ एफ डबल डॅश ऑफ सी इक्वल टू 0 आला,
एफ डबल डॅश ऑफ सी इक्वल टू 0 आला, मग काय म्हणणार तुम्ही? देन दॅट नायदर मॅक्सिमम नॉर मिनिमम, एवढंच लक्षात ठेवा, नायदर मॅक्सिमम नॉर मिनिमम. इथं मग तुम्ही फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट चेक करता, बट दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड, नायदर मॅक्सिमम नॉर मिनिमम. इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. समजतंय का? राईट? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आलं एक लक्षात? सो वर्किंग प्रोसिजर मध्ये बेसिकली तुम्हाला एवढेच पॉईंट चेक करायचे आहेत, राईट? फर्स्ट फाइंड आउट रूट्स, एफ डॅश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करा, रूट्स फाइंड आउट करा. रूट्स फाइंड आउट केल्यावर डबल डेरिव्हेटिव्हचं साइन चेक करा त्या रूट्सला. डबल डेरिव्हेटिव्हचं साइन जर निगेटिव्ह आलं देन इट इज मॅक्सिमम, डबल डेरिव्हेटिव्ह साइन जर पॉझिटिव्ह आलं देन इट इज मिनिमम, राईट? नाउ विल सी वन क्वेश्चन. याच्यावर आपण एक क्वेश्चन बघूयात, देन विल अंडरस्टँड. इथपर्यंत समजलंय का तुम्हाला? राईट? कुणाल, संदीप, निकिता, सायली, अक्षय. Okay, you want to know about saddle point. सॅडल पॉइंट जनरली आपण याच्यामध्ये यूज करतो, जो फंक्शन जो आहे, दोन व्हेरिएबलचा जो फंक्शन असतो तिथं आपण यूज करतो. तिथं एक्स आणि वायचा जो फंक्शन असेल तर ते मी सांगेल, ज्यावेळेस मी सही घेईल त्यावेळेस मी सांगेल, तिथं त्याला सॅडल पॉइंट म्हणतो आपण. आर यू गेटिंग, प्रियंका? ओके, ठीक आहे. सो विल मूव टू क्वेश्चन्स. Now this function, काय सांगा, याचं आन्सर काय मला सांगा या फंक्शन, या क्वेश्चनचं. स्टार्ट अ पोल. हा तुमचा एमएस 2017चा क्वेश्चन आहे. जस्ट ट्राय टू सॉल्व. एक फंक्शन दिलाय त्यांनी सिंपल, आणि त्यांनी विचारलंय की हा फंक्शन इन्क्रीज होतोय डिक्रीज होतोय काय होतंय. ठीक आहे, क्वेश्चन इज व्हेरी इझी. सी, तुम्ही जर फक्त फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह जर घेऊन बघितला देन यू विल फॉल इन टू ट्रॅप. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय, स्क्वेअर मायनस 6x राईट. सांगा काय आन्सर येईल याचं. सांगा, एफ डॅश ऑफ एक्स जरी तुम्ही साइन चेक केलं वेगवेगळ्या पॉइंटला, लेट से एफ डॅश ऑफ -1 काय येईल सांगा. कारण -1 to 3 डोमेन दिलाय त्यांनी. म्हणजे -1 ला तुम्ही चेक करा, 0 ला करा, 1 2 3 ला करा, राईट.
-1 ला काय व्हॅल्यू येईल? f डॅश ऑफ -1 3 + 6 9 येईल. आर यू गेटिंग दिस? बरोबर आहे. 3 + 1 9. f डॅश ऑफ 0 किती येईल सांगा मला? f डॅश ऑफ 0 0 येईल, राईट. f डॅश ऑफ 1 किती येईल? f डॅश ऑफ 1 इथं 1 ठेवा. 3 1 -6 -3 येईल, राईट. त्याच्यानंतर f डॅश ऑफ 2 किती येईल? f डॅश ऑफ 2 किती येईल? 7 12 7 12 0 येईल, राईट. आणि f डॅश ऑफ 3 किती येईल? 27 - 7 18 9 येईल का? 9, राईट. म्हणजे काय झालं आता इथं लक्षात घ्या, इथं स्लोप काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे काय? इन्क्रीज, राईट. म्हणजे हा फंक्शन असा होईल, इन्क्रीज होईल, राईट. नंतर 0 इथं स्लोप 0 आलाय 0 वर, म्हणजे हा इथं असा राहील, राईट. त्याच्यानंतर स्लोप काय आलाय? -3. -3 म्हणजे काय? डिक्रीजेस, राईट. म्हणजे पुन्हा डिक्रीज झाला. पुन्हा स्लोप 0 आला, म्हणजे पुन्हा हा असा झाला, राईट. आणि पुन्हा स्लोप पॉझिटिव्ह आला, म्हणजे काय झाला? इन्क्रीजेस. आले लक्षात? इन्क्रीजेस, देन डिक्रीजेस अँड देन इन्क्रीजेस. आले लक्षात? राईट. आता हा एक ऑप्शन होता, पण हा जर ऑप्शन तुम्हाला माहित नसेल तरी पण या क्वेश्चनला सॉल्व्ह करायचा दुसरा पण एक सोपा ऑप्शन होता. इथपर्यंत समजलंय? कोणाला लिहायचं असेल तर लिहून घ्या, राईट. तो याचा आन्सर काय येईल? आन्सर विल बी 2, राईट. नाव याला सिम्पली तुम्ही असं पण सॉल्व्ह करू शकले असते जर तुम्हाला माहितच नाहीये. आपल्याला काय चेक करायचं फक्त की बिहेवियर ऑफ फंक्शन चेक करायचं, राईट. तर मी फंक्शनचं बिहेवियर डायरेक्टली चेक केलं असतं मी. f ऑफ x इक्वल्स टू काय? x³ -3x² +1. सो सेम पॉइंट घ्या. -1 0 1 2 3. f ऑफ -1 किती येईल? डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेण्यापेक्षा f ऑफ -1 घेतला असतं मी, राईट. म्हणजे काय आलं असतं? x³ -1 -1 झाला असता, -1 -3 झाला असता, -4 +1 किती आला असता? -3 आला असता. f ऑफ -1. f ऑफ 0 किती आला असता? 1, राईट. त्याच्यानंतर f ऑफ 1 किती आला असता? f ऑफ 1 -1, राईट. f ऑफ 2 किती आला असता? -3, राईट. आणि f ऑफ 3 किती आला असता? 1. बरोबर आहे का? नाही चुकते काहीतरी. f ऑफ 3 किती आला असता? 3×9=27, 3×9=27, हा +1 आला असता, राईट. म्हणजे बघा -3 पासून +1 कडे फंक्शन जातोय, म्हणजे काय झाला? -3 कडून +1 कडे जातोय, म्हणजे काय झाला? व्हॅल्यू फंक्शनची काय झाली? इन्क्रीज झाली, राईट. पुन्हा 1 to -1 -3 चाललाय. 1 पासून पुन्हा कुठे चाललाय? +1 पासून -1 -3 ला चाललाय. मग काय झालं इथं? पुन्हा तो डिक्रीजेस. आले लक्षात? आणि पुन्हा -3 पासून फंक्शनची व्हॅल्यू काय झाली? +1, म्हणजे पुन्हा काय झालं? इन्क्रीजेस. असं पण तुम्हाला सॉल्व्ह करता आलं असेल. इन्क्रीजेस, डिक्रीजेस अँड इन्क्रीजेस अगेन. सिंपल. असं पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आलं लक्षात? तुम्हाला फंक्शनचं बिहेवियर चेक करायला सांगितलंय फक्त. ओके, समजलंय का? चलो, we'll stop here today.